मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही उल्टा के होई ही कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना बेगिन हरहु मूड कर प्राणा धाय सच विभीषण जीए करी प्रणाम करीने कीधुं के नीति विरोध न मारिए दूता आन दंड कछु करिए गुसाई प्रभु एने बीजो कोई दंड करो। सभी कहा मंत्र बोल भाई सभा बधाने बीक तो लागती थी कि आज छूटी गयो एक बार तो बधाने हैरान कर्या छे। दरेकनो कोकनु कोक मर्युं छे बागमां लंकामां जेटला रक्षको हता ए रक्षकोना फेमिलीमांथी कोक ने कोक तो शहीद थयुं छे। जे बाकी हता ए बधा सभामां आया छे। कौतुक लागी सभा सब आए અને એમ છે કે હવે પકડીને લાયા છે એટલે રાવણ અમારા મહારાજા એને શિક્ષા તો કરશે જ। આન દંડ કછું કરીએ ગુસાઈ મહારાજા એને બીજો કંઈક દંડ કરો। સભી કહા મંત્ર બોલ ભાઈ બધાએ એક જ વાજી કીધું ખાય ને બીજું કંઈક દંડ કરો। સુનત બેસી બોલા દસ કંધર અંગ ભંગ કરી પઠઈએ બંદર કપી કે મમતા પૂછ પર। हनुमान जी महाराज बचन सुनत कभी मन मुस्काना भई सहाय के सरस्वती माए मने सहाय करी हवे एमनु काम सरल थाय। हनुमान जी महाराज मानो आभार मान्यो कि मां तेनी बुद्धि में प्रवेशी अने बहु सारो निर्णय लीधो। रावणे जेवी आज्ञा करी के वानरना पूछ पर कपड़ा लपेटी एना पर तेल छांटी अने अग्नि सळगावो। केम के पूछ ही ये आखी जिंदगी मने याद करशे ने जो सड़गी गयो तो मृत्यु पामशे। बे रीते मने फायदो छे। जातुधान सुनी रावण बचना जातुधान छे एमनामां लांबी बुद्धि नथी। बाढ़ी पूछ किन कपी खेला हनुमान जी महाराज जेम जेम गाडला गोदड़ा वीटाता जाय छे तेम तेम थोड़ू थोड़ू पूछ वधारता जाय छे। आ लोकोने खबर पड़ती नथी कि आ तो एटलो ने एटलो ज छे पूछड़ू केम वधे छे। कारण के एमने एम थयुं बस हवे आनी आई बनी। रहा न नगर बसन गृत तेला रेशन खूटी गयो तेल घी कपड़ा काई न मळे जूना हता ते लई आया के मारो। घरमां जे कांईक नानकड़ुं माथामां नाखवानुं तेल ते लई आया आपो सळगावी दो बस। बाढ़ी पूछ किन कपि खेला कौतुक कहाँ है पुरबासी। कोक लात मारे छे कोईक चपाट मारे छे कोईक धोल मारे छे बाजे ही ढोल कोक ढोल वगाड़े छे। बाबा खुश छे कारण के कोईने अपराध वगर मारवो न पड़े एटले पहेलाथी अपराध करावी लेवो सारो। अपराध वगर मारवानो दोष लागे बाकी कि भाई एमनो अपराध हतो नतो ने तमे केम मार्या बधुं सहन कर्युं मारो हजी जेम मारे एम बाबा हसे हजी मारो। कारण के वाघ जो पिंजरे पुरायेला होय ने तो कोई पण जने गोदो मारी आवे छूटो होय तो खबर पड़े कि एने केवी रीतना गोदो मराय। वाघ पिंजरामां होय त्यां सुधी कोई पण एने हળી करी शके। नगर फेरी पुनी पूछ नगर में वरघोड़ो काढ़्यो बाबा खुश छे वाह मारा रामजी आवो वरघोड़ो तो तमे कोईनो नथी कढायो। हाथ पग बांधेला छे पूछड़ा पर काबा वीटेड़ाल छे। पुनी पूछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। अहीं लोको शंका करे तो पूछड़ानुं शुं थयुं। पूछड़ू नानू नहीं कर्यु। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 8 सिद्धि अने 9 निधि हनुमान जी महाराज ने सहज साध्य छे। तो पोताना शरीर माटे एक माटे लघीमा ने एक माटे गरिमानो उपयोग न करी शके। निमुख चढ़्यो कपि कनक अटारी सौथी पहला कूदको मारीने सोनानी अटारी पर नानु स्वरूप धारण कर्युं એટલે નાગપાસ છૂટી ગયો। બાકી ભગવાન જ્યારે બંધાયા ત્યારે ભગવાનનું બંધન કાપવા માટે ગરુડજીને બોલાવવા પડેલા અને હનુમાનજી પોતાની જાતે છૂટી ગયા। રામ તે અધિક રામ કર દાસા। ભગવાનથી અધિક ભગવાનનો ભક્ત છે।
રામના નામે તો થોડાક જ રામે તો થોડાક જ રાક્ષસોને તાર્યા છે, કે થોડાક લોકોને તાર્યા છે, પણ રામ નામે કરોડો લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો. ભગવાન રામ તે અધિક રામ કરદાસ. હનુમાનજી મહારાજ કૂદકો મારીને કનક અટારી પર ચડ્યા. નિબુક ચડ્યો કભી કનક અટારી, ભઈ સબીતની સાચર નારી. નિબુક ચડ્યો કભી કનક અટારી, ભઈ સબીતની સાચર નારી. હરિ પ્રેરિત દેહી અવસર ચલે મરુતુમ ચાસ, મંગલ ભવન મંગલ હારી, પ્રભુ સુદશરથ દેહ વિશાલ પરમ હરવાઈ, મંદિર જરય નગર ભાલોક વિહાના, तात्मा तुहा सुनिए पुकारा, हम जो कहा तो पी नहीं गोई, साधु क्या कर फल ऐसा, जारा नगर निमिष एक माही. નિબુક ચડ્યો કભી કનક અટારી, ભઈ સભીતની સાચર નારી. રાક્ષસોની નારીઓ હવે ડરવા માંડી. સમજો કહા, અમે કહ્યું તું કે આ વાનર નથી. માણસને ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નથી, એ વાત પણ એટલી સાચી છે. સીધો સાદો માણસ કદાચ ભગવાન સીધું સાદું રૂપ લઈને ધારણ કરીને આવે તો આપણે ન માનીએ, પણ ભગવાન કંઈક ચમત્કાર કરે તો ત્યાં લાઈન પડવી શરૂ થાય. પછી અમે કહેતા હતા કે આ વાનર નથી, સાધારણ વાનર લંકામાં આવી જ ન શકે. એ તો રાવણ જાણતો હતો કે સાધારણ કોઈ લંકામાં જો મચ્છર પ્રવેશી ન શકે તો આટલો વાનર આવ્યો કેમ. રાવણ અંદર ખાને ખુશ છે કે મારો હેતુ હવે ધીરે ધીરે સફળ થવાની આ તૈયારીઓ છે. અત્યારે લંકામાં યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. તાંત્રિક યજ્ઞ જ્યારે કરે ત્યારે પહેલા ગુરુ યજ્ઞ કરે શિષ્યના કલ્યાણ માટે, અને અત્યારે હનુમાનજી રાવણના કલ્યાણ માટે લંકામાં યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. સાધુ અવજ્ઞા કર ફલો એસા. હવે બધાને ડાપણ આવ્યું કે જો આ સાધુની અવગણના કરી એટલે રાવણ જેવો રાવણ નાથ હોવા છતાંય લંકા નગરી અનાથની જેમ સળગી રહી છે. જરે નગર અનાથ કર જૈસા. જારા નગરું નિમિષ એક માહી, એક વિભીષણ કર ગૃહનાઈ. વિભીષણના ઘરને કેમ આગ ન લગાડી? આમાં બધા બહુ પ્રશ્નો છે ને જવાબ પણ એટલા જ છે. પણ સીધો ને સાદો જવાબ એક છે કે વિભીષણના ઘરેથી ઘી તેલ ગયું નહોતું. ખોટી કામમાં સાક્ષી પુરાવી એ પણ ખોટું જ છે. વિભીષણજીના ઘરમાંથી તેલ કે ઘી કે ગાટલા ગોદડા કે કશું ગયું નહોતું. વિભીષણ અપરાધી નથી. લંકાના લોકો પોતપોતાના ઘરેથી બધું લાયા, વિભીષણજી નથી લઈ ગયા. વિભીષણજી સંત છે, વિભીષણજી રામ પ્રેમી છે. કોઈક એવો પ્રશ્ન કરે કે આજુબાજુ બધા ઘરોને આગ લાગી તો વિભીષણજીને ઘીને થોડીક તો ઝાડ લાગી હશે ને, આપણે જોઈ આવવાનું. શું કહીએ, આપણે જોઈ આવવાનું. મેં નથી જોયું. શંકા ઉઠાવનાર કોઈ પણ રીતે ઉઠાવે કે વિભીષણજીનું ઘર ન સળગ્યું તો હું એક જ વાત આપણે સમજીએ કે વિભીષણજીના ઘરની આગળ એક તો તુલસી ક્યારો હતો, બીજું કે ભગવાનનું મંદિર હતું, ત્રીજું ભગવાનના આયુધોની નિશાનીઓ દોરેલી હતી. હનુમાનજી મહારાજ વિભીષણજીનું ઘર બાળવા માંગે, કદાચ માનો કે એમને એવું થયું કે આને પણ બધાની જોડે લઈ લઈએ તો અગ્નિદેવ ત્યાં પ્રવેશ ન કરે.
આપણા ઘરમાં પહેલાં એટલા માટે રિવાજ હતો, હવે નીકળી ગયો છે, કે ઘરમાં અમુક અમુક ઠેકાણે અમુક દેવના ચિત્ર હોય, અને એ ચિત્રો, એ ફોટા, એ તસવીર એટલા માટે મૂકવામાં આવે કે એ ઘર અગ્નિ ખૂણામાં, જો અગ્નિ ખૂણામાં હોય તો ત્યાં શંકર ભગવાનની કે એવા ઉગ્રદેવની છબી હોય. આ બહુ જ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ આપણે ત્યાં હતો, દેશી આર્કિટેક્ચર જેને કહેવાય. દેશી વાસ્તુશાસ્ત્ર કહેવાય આને. આપણે તો હવે ફેંગ સુઈમાં પડ્યા. ખોટી નથી એ વિદ્યા, બહુ સાચી છે, પણ એનો ઉપયોગ આપણે, હું એવું કહું કે બા ને માં ને મમ્મી છે તો એક જ, પણ બામાં જે મીઠાશ છે મામાં અને બામાં, એ મમ્મીમાં નહીં આવે. બસ વિદ્યા બધી સાચી છે, વિદ્યા કોઈ ખોટી નથી, આપણી પાસે છે. તાકર દૂત અનલ જેહી સિરજા. અહીંયા માને શંકા ગઈ, ઉમાને, કે પ્રભુ આ બધું જ સળગ્યું તો હનુમાનજીને કેમ કશું ન થયું? કે તાકર દૂત અનલ જેહી સિરજા જરા નસો તેહી કારણ ગિરિજા. હે ગિરિજા, હે હિમાલય પુત્રી. અહીંયા ગિરિજા સંબોધન કર્યું છે. કેમ? કે હિમાલય જેવા ઠંડા મનથી વિચાર કરો, કે જેને અગ્નિનું સર્જન કર્યું. તાકર દૂત અનલ જેહી સિરજા જરા નસો તેહી કારણ ગિરિજા. હે ગિરિજે, એટલા માટે વિભીષણજીના હનુમાનજીને અગ્નિ બાળી ન શક્યો. ઉલટી પલટી લંકા સબ જારી, કુદી પરાપુની સિંધુ में झारी. पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघुरूप बहोरी. जनक सुता के आगे ठाड भयो करजोरी. લંકાને ઉપર તળે કરીને ચારેય બાજુ ફળી અને સળગાવી, અને પછી અવભૃત સ્નાન કરવા માટે, યજ્ઞ પછી અવભૃત સ્નાન કરવું પડે એવો નિયમ છે. કોઈ પણ યજ્ઞ આપણે કરીએ તો એ યજમાન અવભૃત સ્નાન કરે. હનુમાનજી મહારાજે સમુદ્રમાં છલાંગ લગાવી, એમાં 2 હેતુ સર્યા. સાગરે કીધેલું કે મારી મહેમાન ગતિ માણો, એ પૂરું થયું. થાક લાગે તો જરા એ ઉતર્યો, અને પૂછનો અગ્નિ બુઝાઈ ગયો. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, પ્રભુ સુદશરથ અજીર બિહારી. માતુ મોહી દીજે કछु ચિન્હ, ચૂડામણી ઉતારી તબ દેવો. હરસ સમેત પવન સુત કહે હુતાત અસમોર પ્રણામ. દીન દયાલ બિરિદુ સંહારી. માતુ મોહી દીજે કछु ચિન્હ. માને એમ ન કહ્યું કે મા મને આજ્ઞા આપો, કારણ કે આજ્ઞા માંગે તો જાનકીજી હવે રડી પડે, હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. માં મને કોઈક નિશાની આપો, જેમ મારા પ્રભુએ મને નિશાની આપી હતી એમ તું પણ કોઈક નિશાની આપ. માને એમ ન કહ્યું કે મને જવા દે, મને રજા આપ. ચૂડામણી ઉતારી તબ દયો. ભક્તિમાં આનંદ લહેરી જ્યારે જીવ પર કૃપા કરે ત્યારે ચૂડામણી આપે. ચૂડામણી એટલે અહીંયા યોગ શાસ્ત્ર શરૂ થાય. કેટલાય પ્રયાસ કરી અને આજ્ઞા ચક્રમાંથી જીવ ઉપર ચડે ત્યારે એને સહસ્ત્રાર કમળોમાં જગદંબાના દર્શન થાય
અને એ જગદંબા રાજી થાય તો ચૂડામણી આપે. અમૃત રસના 2 ટીપા ચૂડામણી. કહેવું તાત અસમોર પ્રણામ સર્વ પ્રકાર પ્રભુ દીન દયાલ બિરદુ સંભારી तात सक्र सुत कथा सुनाए बाल प्रताप प्रभु समझायो मास दिवस महु नाथ नयावा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा कहो कपि के विधि राखो प्राणा तुम औलाद कहत जाना। દીકરા તું જવાની વાત કરે છે, ભગવાનને મારા પ્રણામ કહેજો. ભગવાન પૂર્ણ કામ છે, સમજી જશે. સક્રસૂત જયંતની કથા સંભળાવજો. જયંતનું નામ નથી લીધું માએ, પાપીનું નામ લેવું પણ માને ગમતું નથી. તાત દીકરા સક્રસૂત કથા સુનાય હું, જયંતની કથા સંભળાવજે કે જેણે મારા પગનો માત્ર સ્પર્શ કર્યો અને એને તમે ત્રણેય ભુવનમાં સિંકનું બ્રહ્માસ્ત્ર મારીને દોડતો કર્યો. આ દુષ્ટ 10 મહિનાથી ઉઠાવી લાવી અને મને આખે આખીને કેદ રાખી, તોય ભગવાન ચૂપ કેમ છે? આ એક પ્રશ્ન કરજે મારા વતી. આ કઈ લીલા છે? જયંતને 3 બ્રહ્માંડમાં દોડાયો, જ્યારે દુષ્ટ 10 મહિનાથી લાવીને મને અહીંયા કેદ રાખી છે. ભગવાન માસ દિવસ મહુ, હવે હદ થઈ ગઈ છે. नाथ नयावा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा. આ બાજુ અવધિ આપી છે 1 માસની. રાવણના હાથે મરવું એના કરતા હું મારી જાતે મારો અંત કરીશ. તો હી દેખી શીતલી ભઈ છાતી, દીકરા તું જ્યારે આવ્યો ત્યારે તને જોઈને મારી છાતી થોડી ઠંડી થઈ. ભગવાનનો વિરહ અગ્નિ થોડુંક શાંત થયો. પૂનિમો કહું સોય દિન સોરાતી. 10 મહિનાથી જે દુઃખ સહન કરતી આવે છું, ફરી પાછું મારે એ જ દિવસ, એ જ રાત્રિ, એ જ દુષ્ટના વચન, એ જ રાક્ષસીઓ, એ જ લંકા નગરી, એ જ અશોકવન. જનક સુતહી સમજાઈ કરી બહુવિધ ધીરજ ચરણ કમલ સિરુ નાય કપી ગવન રામ પરિકી મંગલ ભવન અમંગલ હારી. પ્રભુ માને સમજાવી, બહુ જ પ્રકારે ધીરજ બંધાવી કે માં હવે વાર નથી, હવે જરાય વાર નહીં લગાડીએ. હું મારા અહીંયાથી જઈને ભગવાનને તરત વિનંતી કરીશ. થોડાક દિવસ ધીરજ ધરો માં. જનક સુતહી સમજાઈ કરી બહુવિધ ધીરજ દિન. માના ચરણ કમળમાં મસ્તક નપાવ્યું. માએ મુખ આશીર્વાદ આપ્યા છે. માનસમાં
માના પ્રગટ આશીર્વાદ નથી, પણ માએ મુખ આશીષ આપ્યા છે. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, મંગલ ભવન અમંગલ હારી, ચલત મહાધુનિ ગર્જ સિભારી, નાગ સિંધુ હે પાર હે આવા, હર્ષે सब लोग हनुमान, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मिले सकल अति भय सुखारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, तब मधुबन भीतर सब आए, रखवारे जब बरजन लागे, जाय पुकारे ते सब पनुजार जुबराज, मंगल भवन अमंगल हारी, चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ स्त्रवही सुनि निशिचर नारी. લંકામાં થી નીકળતી વખતે એવી જોરદાર ગર્જના કરી કે રાક્ષસીઓના ગર્ભ સ્ત્રવી ગયા. લંકામાં હવે કોઈ નિશિચર પેદા થાય એવી પરિસ્થિતિ રહેવા ન દીધી. જે છે એને ભગવાન પૂરા કરી નાખશે. નાગી સિંધુ એહી પાર હી આવા, શબદ કિલકિલા કપિન સુનાવા. આ બાજુ સમુદ્ર કિનારે બધા વાનરો, ચાતક પક્ષી જે મેઘની રાહ જુએ એમ હનુમાનજી મહારાજની રાહ જુએ છે. એ આવે, એ આવે, એ આવે. થોડા થોડા દેખાય છે. શબ્દ પહેલો પહોંચ્યો, બાબા પછી દેખાયા. હનુમાનજી મહારાજ ધીમે ધીમે ઉડતા ઉડતા વાનરો જોઈને ખૂબ રાજી થાય છે. નૂતન જન્મ કપિન તબ જાના. બધાએ મરણની તૈયારી કરી છે કે જો આ કંઈક કામ કર્યા વગર આવશે તો આપણું મરણ નિશ્ચિત છે. નૂતન જન્મ કપિન તબ જાના. મુખ પ્રસન્ન. હનુમાનજી મહારાજનું મુખ પ્રસન્ન જોયું, મુખ પર તેજ જોયું. કિન્હે શ્રી રામ છે, ચોક્કસ બાબા પ્રભુનું કાર્ય કરીને આપે. મંગલ ભવન મંગલ હારી, जो न होती सीता सुज पाई, एह विधि मन विचार कर राजा, आई सब निरावा पद सीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, नाथ काज किन्ह अनुमाना, सुनि सुग्रीव बहुरि तेह मिल्यो, राम कपिन जब आवत देखा, फटिक सिला बैठे दो भाई, प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, मंगल भवन मंगल हारी, जामवंत कहे सुन रघुराया, श्री राम जय राम जय जय राम, ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, श्री राम जय राम जय जय राम, सोई विजयी विनी गुण सागर, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, श्री राम जय राम जय जय राम, नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, श्री राम जय राम जय जय राम, पवन तनय के चरि सुहाए, श्री राम जय राम जय जय राम, सुन कृपा निधि मन अति भाए, श्री राम जय राम जय जय राम, कहु तात कही बाती जानकी, श्री राम जय राम जय जय राम,
नाम पाहरु दिवस निसी ज्ञान तुम्हार कपाट मंगल भवन अमंगल हारी चलत मोही चूड़ामणि दिन ही नाथ जुगल लोचन धनि बारी अनुज समित गहु प्रभु चरणा मन क्रम बचन चरण अनुरागी अवगुण एक मोर में माना नाथ समय ननि को अपराधा विरह अग्नि तन तोल समीरा नैन श्रवहि जन्म हित लागी सीता कई अति विविध विषादा निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति मंगल भवन अमंगल हारी सुनि सीता दुख प्रभु सुखैना वचन गाय मन मम गति जागी कह हनुमंत विपन प्रभु सोई के दिग बाप पूजा तुदान की सुनु कवि तो समान उपकारी प्रति उपकार करो का तोरा सुन सुध तो हिरिन में नाही पुनि पुनि कपि हिचितव सुरनाता सुनि प्रभु वचन मिलो कि मुख गात हर्षि हनुमंत मंगल भवन अमंगल हारी बार बार प्रभु चहे उठावा प्रभु कर पंकज कपि के सीता सावधान मन करि पुनि शंकर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कहु कपि रावण पालित लंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना शाखा मृग गए बड़ी मनुसाई नाग सिंधु घाटक पुर जाना सो सब तव प्रताप रघुराई ताको प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल मंगल भवन मंगल हारी नाथ भक्ति अति सुखदायिनी सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी उमा राम सुबाहुल जाना यह संवाद जासपुर आवा सुनि प्रभु वचन कहे कपिवृंदा तब रघुपति कपिपति बोलावा अब विलंब कहे कारण की जय कौतुक देख सुमन बहुवर्षी मुख्य यजमान जे छे एमना घरना कुटुंबीजनो बाबा पर पुष्पवृष्टि करवा माटे आववा विनंती। सिया राम 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 सिया कपिपति बेगी बोलाए आए जूथ जूथ
હર્ષે સબ બિલો કે હનુમાના નૂતન જન્મ કપિન તપ જાના. હનુમાનજી મહારાજ સાકર ઉલ્લંઘન કરીને આ કિનારે આવ્યા. વાનરો બધા ખૂબ ખુશ થયા અને તબ મધુબન ભીતર સબ આય. રસ્તામાં બધાએ પૂછ્યું, બાબા કેવું થયું, કેવો અનુભવ થયો, શું શું કર્યું લંકામાં? હનુમાનજી મહારાજ ચૂપ છે. કોઈ પણ સુખદ સ્મૃતિ કે દુઃખદ સ્મૃતિ માણસ જ્યારે અતિશય લાગણીમાં હોય ને ત્યારે કહી નથી શકતો. બાબા ખૂબ રાજી છે કે ભગવાને મને નિમિત્ત બનાવ્યો. કોઈ પણ શુભ કાર્યના નિમિત્ત બનીએ ત્યારે મનમાં એક આનંદ થાય. આપણને આ જે આનંદ છે કે રોકડિયા દેવે આપણને સુંદરકાંડના જ્ઞાન યજ્ઞમાં મને તમને નિમિત્ત બનાયા. કાર્ય તો એને કરવું જ છે, પણ આપણું નસીબ, આપણું ભાગ્ય. અહો ભાગ્યમમ અમિત અતિ રામ કૃપા સુખપુંજ. દેખે હું નયન બેરંચી શિવ સેવ્ય જુગલ પદ કંજ. બાબા ચૂપ છે, ધીરે ધીરે બધી વાત, કારણ કે ક્યારેય નથી બોલ્યા. આખો માનસ જોઈએ. હનુમાનજી મહારાજ ક્યાંય નથી બોલ્યા કે મેં કર્યું, હું કરું, હું કરું. એ જ અજ્ઞાનતા શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. સત્કાર્ય કરવું તો એને કહેવું નહીં. સંક્ષિપ્તમાં બધી વાત કરી દીધી કે ભગવાને જે સોંપ્યું હતું એ બધું કાર્ય થયું. પ્રભુ કી કૃપા ભયો સબ કાજુ, જન્મ હમાર સુફલ ભાજ. મધુવનમાં ગયા છે. સુગ્રીવનું પ્રિય વન છે. યુવરાજની સંમતિ લીધી. યુવરાજ સેલિબ્રેટ કરીએ. હવે તો સેલિબ્રેટ કરી શકે ને, કારણ કે હવે પ્રાણ જવાનો ભય નથી કે રાજા ખીજાશે એવો ભય નથી, કારણ કે રાજાએ જે કામ સોંપ્યું એ કામ હનુમાનજી મહારાજ દ્વારા અમે પૂરું કરીને આવ્યા છે. કોઈ પણ સત્કાર્ય નેતા કરે ને તો કાર્યકરો પણ ખુશ થાય જ, કારણ કે એમને પણ એટલો ગર્વ હોય કે અમારા નેતાએ આ કાર્ય કર્યું છે. અંગદે કીધું તમે તમારે જે ઈચ્છા પડે એ ખાઓ. તબ મધુબન ભીતર સબ આય. અંગદ સંમત મધુ ફલ ખાય. મધ અને મધુ, મધના બધા બહુ અર્થ થાય છે. ઘણા લોકો એવું કહે છે કે મધુ પીધો. સવારના પોરમાં ઉઠીને ભગવાનનું નામ લીધા સિવાય જળ ગ્રહણ ન કરે એ વ્યક્તિ મદ્ય લઈ શકે, એ વાનરો મદ્ય લઈ શકે, પણ મધુ ફળ ખાય એટલે બે અર્થ થાય. એક તો મીઠા ફળ ખાધા અને બીજું કે મધ અને ફળ ખાધા. સુગ્રીવના બાગમાં મધના મોટા મોટા છત્તા હતા, એમાંથી મધ લીધું અને ફળ ખાધા. રખવારે જબ્બર જન લાગે. સારું કામ થતું હોય ને ત્યાં બે ચાર જણા એવા હોય કે આ ન કરવું જોઈએ. આમ કોડેશ્વર દરેક ગામમાં હોય, કોડા છે ને બધે હોય. મેં કોડાની વ્યાખ્યા સમજાવી હતી કે દેવ ને દાનવોએ જણ મળીને જ્યારે સમુદ્ર મંથન કર્યું, 14 રત્નો નીકળ્યા, એક પછી એક, એક પછી એક, એક પછી એક, ને છેલ્લે વલોવતા વલોવતા કેટલા બધા કોડા નીકળ્યા. કોડા એટલે કોડીઓ, આપણે કોડીઓ કહીએ છીએ ને. હવે આમાંનું કરવું શું? અને તે વખત દાનવો વિવેકી થઈ ગયા. દેવતાને કીધું કે તમે લઈ જાઓ. દેવોએ દાનવને કીધું કે તમે લઈ જાઓ. આમાં પડ્યો ડખો, ઝઘડો થયો. એમાં નારદજી નીકળ્યા. નારદજીએ પૂછ્યું શું ડખો છે? એટલે બંને જણે રજૂઆત કરી કે પ્રભુ સમુદ્ર મંથન ચાલતું તો એમાંથી 14 રત્ન નીકળ્યા ને છેલ્લે આ કોડા નીકળ્યા છે, આનું કરવું શું? નારદજીએ કીધું બહુ સહેલો રસ્તો છે. પુષ્પક વિમાન મંગાવો, આખું વિમાન કોડાથી ભરાવો અને ગામે ગામ બે ચચાર નાખી દેવડાવો. ત્યારથી દરેક ગામમાં 2-4 તો હોય જ. સારું કામ થતું હોય નવરા છે. એક પૈસો ફાળાનો ન લખાયો હોય, પણ એમ કે નવરા છે, છોકરાની પરીક્ષા ચાલે છે, એના કરાતું નથી. પણ મારા આશીર્વાદ છે છોકરાઓને વ્યાસ ગાદીના કે જેના જેના કાને આ શબ્દ પડશે ને એને કાલનું પેપર એવું જશે એને કલ્પના નહીં કરી હોય. કારણ કે આ એન્ટરટેનમેન્ટ નથી, આપણે ભગવાનના વાઇબ્રેશન વહેંચવા માટે બેઠા છે. અને એ વાઇબ્રેશન અસર કરે જ,
ઠોઠ વિદ્યાર્થી હશે ને એ કાલે ઉત્તીર્ણ થઈ જશે સારામાં સારા માર્ગથી હનુમાનજી મહારાજના આ રોકડિયા દેવના આશીર્વાદ. દધીમુખ નામનો સુગ્રીવનો મામો એનો રક્ષક હતો. જૈન સુગ્રીવને વાત કરી કે જાય પુકારે તે સબ બન ઉજાર યુવરાજ. મહારાજ યુવરાજ વન ઉજાડી રહ્યા છે. સુગ્રીવજી ખૂબ ખુશ થયા. સુની સુગ્રીવ હરસ કપી ચોક્કસ બાકી કોઈ હિંમત ન કરે અંદર જવાની. મંગલ ભવન મંગલ હારી મંગલ ભવન મંગલ હારી પ્રભુ પદ પંકજ નાવેગી સીસા શ્રી રામ રામ કર જય પાલુ મહાબલી રામ રામ देखी राम सकल कपि सेना राम कृपा बल पाई कपिंदा हर श्री राम तब किन्ह पयाना श्री राम राम जासु सकल मंगलमय कीर्ति प्रभु पयान जाना बैठेगी जोई जोई सगुन जान की होई श्री राम राम चला कटक को बरने पारा नख आयुध गिरी पादप धारी के हरिनाद भालु कपि करगी श्री राम राम चिकार दिग्गज रोल महिर लोल सागर घर भरे कटकटई मरकट विकट बड़बो कोटि कोटि धावगी सही सकन भार उदार अहिवति बार मारहि मोहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर આમાં એક વસ્તુ બહુ સમજવાની છે. ચિક્કર હે દિગ્ગજ ડોલ મહીગીરી લોલ સાગર ખરબરે. સુગ્રીવ પછી વાનરોને ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. રામ કપિન જબ આવન દાવત દેખા કિએ કાજ મન હરસ વિશેષા. ભગવાન રાજી થયા. સ્ફટિકની શિલા પર બંને ભાઈઓ બેઠા છે. દરેક કપી આવીને નમસ્કાર કર્યા છે. ભગવાન બહુ રાજી થયા. હનુમાનજીને પૂછે છે કે કહું કપી રાવણ પાલિત લંકા કેવી વિધિ દેવ દુર્ગ પા. હનુમાનજી હે કપી રાવણની લંકામાં ત્યાં વિધ્વંસ કેવી રીતે કર્યો, રાવણનો કિલ્લો તે કેવી રીતના તોડ્યો, કેવી બધી દેવદુર્ગ અતિ બંકા લંકા દહન કેવી રીતે કર્યું. બીજું કોઈ હોત તો કહી દે કે આ હા હા પ્રભુ જવા દો વાત, બહુ તકલીફ પડી પણ કર્યું. પણ સો સબ તવ પ્રતાપ રઘુરાય નાથ ન કચ્છ મોરી પ્રભુ થાય. બાપુ આ તો તમારો પ્રતાપ છે. તા કહો પ્રભુ કચ્છો અગમ નહીં જા પર તુમ અનુકૂળ. ભગવાન જેને અનુકૂળ છે એના માટે કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. તા કહું પ્રભુ કચ્છો અગમ નહીં જા પર તુમ અનુકૂળ. તવ પ્રભાવ બળવાનલ હી જારી શકઈ ખલુ તૂલ. એક નાનકડું રૂ વડવાડનને સળગાવી શકે. બાકી રૂ ખરેખર વડવાનલમાં સળગી જાય, પણ ભગવાનની દયા હોય તો એ જ રૂ વડવાનલને સળગાવી દે.
ભગવાનની કૃપારૂપી એક નાનકડું કિરણ મળે તો સૂર્યનો પ્રકાશ ઝાંખો લાગે. નાથ ભક્તિ અતિ સુખદાયની, દેહ કૃપા કરી અન્ન પાયની. હનુમાનજીએ ભગવાન પાસે એક જ માગ્યું કે બસ તમારી ભક્તિ મને આપો કે જે ઓછી ન થાય. સુની પ્રભુ પરમ સરળ કપિવાની, એવમ અસ્તુ તબ કહ્યું ભવાની. વરદાન આપ્યું ભગવાને. એક બાજુ માનો આશીર્વાદ મળ્યો, બીજી બાજુ પ્રભુનો આશીર્વાદ મળ્યો. અબ વિલંબ કહે કારણ કીજે. ભગવાને કીધું કે હવે શેના માટે વિલંબ થાય છે? કૌતુક દેખી સુમન બહુ વર્ષી, નભતે ભવન ચલે. અહીંયા દેવતાઓ ફૂલ વરસાવા આવ્યા, કારણ કે જાણ્યું કે હવે આપણું કામ થવાનું. બાકી ભગવાને વાલીને એક જ બાણથી મારી નાખ્યો હતો ત્યારે એમની પાસે ફૂલ ખૂટી ગયા હતા, પણ એમનું કાર્ય સધાતું નહોતું. દેવતાઓ આયે સુર સદા સ્વાર્થી, નભતે ભવન ચલે સુર હર્ષી. કપિપતિ બેગી બોલાય, આયે જૂથ પજૂથ. હાકલ કરી ચાલો ભગવાનનું કાર્ય કરવાનું છે. ભગવાનની સેના તૈયાર થઈ. ચિક્કર હી દિગ્ગજ ડોલ. વજન વધવા માંડ્યું, દિશાઓના હાથી ચીંઘાડવા માંડ્યા. દિક્કર હી દિગ્ગજ ડોલ, મહીગીરી લોલ, સાગર ખરભરે. સાગરમાં ખડભડાટ થવા માંડ્યો, સુનામી આવે એવી તૈયારીઓ થવા માંડી. કારણ કે કપિપતિ બેગી બોલાય, આયે જૂથ અપજૂથ. રાજાની આજ્ઞા થઈ. વાનરોના અને રીંછના જૂથના જૂથ આવવા મળ્યા. કોઈ લાલ છે, કોઈ કાળા છે, કોઈ સફેદ છે, કોઈ લાલ મુખવાળા છે, કોઈ રક્તમુખ, કોઈ કાળા મુખવાળા છે, કોઈ રીંછ સફેદ છે. બધા ભેગા થયા, સેના તૈયાર થઈ. એ બીધી જાય કૃપાનિધિ, ઉતરે સાગર તીર. ભગવાને ચતુરંગીની સેના લઈ અને નિશાની માટે કોકે રંગી રંગીન ફૂલવાળા ઝાડ લીધા છે, કોઈકે કંઈ લીધું છે. દરેક જણ પોતપોતાની રીતે ભયે પચ્છજૂત મન હો ગિરિંદા. પર્વતને જેમ પાંખો આવી જાય અને ઉડે એમ વાનરો કપિન્દ્ર થયા. ભયે પચ્છજૂત મન હો ગિરિંદા. કપિમાંથી કપિન્દ્ર થયા, ગિરિમાંથી ગિરિન્દ્ર થયા. અને એટલા માટે વજન વધવા માંડ્યું, પૃથ્વી ડગમગવા માંડી. રાવણને ખબર પડી કે આહા, આપણું ધારેલું હવે થઈ રહ્યું છે. જોઈ જોઈ સગુન જાનકી હી હોય, અસગુન ભયો રાવણ હી સોઈ. ડાબુ અંગ માનું ફરકે છે, માને સુકન થયા. રાવણનું ડાબુ અંગ ફરકે છે. રાવણ ખૂબ રાજી થયો છે. રાવણને શોક નથી થયો. ડાબુ અંગ ફરક્યું એને આમ તો અપશુકન કહેવાય. પુરુષનું ડાબુ અંગ ફરકે તો અપશુકન કહેવાય, પણ થોડી વાર માટે ફરકે તો. બાકી સવારથી જો આંખ ફરકતી હોય તો ડૉક્ટરને બતાવવું. ઘણા એવું કે છે આ તો સવારથી મારું ડાબુ અંગ ફરકે છે, પણ જાઓ 2-3 ક્ષણ માટે ફરકે તો એને શુકન કહેવાય. બાકી આખો દિવસ ડાબુ અંગ જો ફરકતું હોય તો ડૉક્ટરને બતાવવું, ક્યાંક તકલીફ ઊભી થવાનો સંભવ છે. પછી એને શુકન માનીને બેસી નહીં રહેવું.